গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি লাভাতে যে হোটেলে আমরা এক রাত কাটালাম। খুবই সুন্দর রুমগুলো আর এদের পরিষেবা কিন্তু অসাধারণ। তো এই হোটেলের অনার যিনি আমার সামনে दाड़िए আছেন, স্যার आपका नाम? नॉर्बू भुटिया। नमस्कार। अच्छा, आपका कितना रूम है? हम लोग का इधर 11 रूम है, 1 डॉर्मेटरी है 7 बेड का, और बाकी जितना भी जो 10 रूम है वो सब डबल बेडेड रूम्स हैं। अच्छा अच्छा। तो लाभा में एक्चुअली घूमने क्या क्या जगह है? लाभा में स्पेशली आप लाभा एक नेचुरल ब्यूटी है, फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी है। अच्छा। आप लोग जब लाभा आएंगे तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन माल बाजार है, न्यू माल। अच्छा। फिर आप न्यू जलपाईगुड़ी से भी आ सकता है। अच्छा। और हम लोग का एयरपोर्ट है आपका बागडोगरा एयरपोर्ट, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। फिर भी मैक्सिमम जो कलकत्ता और बाहर का जितना भी जो गेस्ट है उनको पता नहीं है कि लाभा एक खूबसूरत जगह है बोल के। और लाभा पीसफुली और नेचुरल ब्यूटीफुल ऑफ है। यहाँ पर अब जब लाभा आएंगे तो आपका वेलकम करेगा पाइन फॉरेस्ट से, ठीक है। और रास्ता भी बहुत सुंदर है। अब जब आप गुरुवाथन होके रास्ता होके लाभा आएंगे तो एकदम ब्यूटीफुल रास्ता है। और लाभा में स्टे आप मिनिमम आपको 3 नाइट करना ही पड़ेगा। अगर आप 3 नाइट नहीं करेंगे तो यहाँ का जो स्पॉट है वो आप मिस हो जाएगा। फर्स्टली क्या होगा, लाभा एक आप पैदल में जाएंगे तो लाभा मोनेस्ट्री, कागी थिंचिलिंग मोनेस्ट्री बहुत ही स्पेशल मोनेस्ट्री है। आप जब लाभा आएंगे आप ज़रूर विजिट कीजिए। आई लव लाभा व्यू पॉइंट। और यहाँ पर जो लव ऑफ छोटेन भी है, जो पीस पकोड़ा जो जाना जाता है, एक थोड़ा सा ये वॉक इन डिस्टेंस है, ये सब थोड़ा सा आगे है। हाँ जी। गया था और कल। इको फॉरेस्ट टूरिज्म का भी है जो अंदर जाएंगे तो। और वॉकेबल जाएंगे तो एक नेवरा नथुला व्यू पॉइंट भी आपको यहाँ से देखा जाता है। और गाड़ी लेके जाएंगे तो आप ऋषभ जाएंगे 12 किलोमीटर है, और फॉल्स जाएंगे तो 14 किलोमीटर है। वाटरफॉल्स बहुत ब्यूटीफुल है। बाई नेवरा वैली जंगल 6 किलोमीटर का जंगल क्रॉस करके आपको 14 किलोमीटर है। उसमें 6 किलोमीटर जाके आप कोलाखाम मिलेगा, एक छोटा सा कोलाखाम विलेज है। हाँ जी, वहाँ भी आप लोग कवर कर सकते हैं। और आपको ये बोलूँगा मैं, लाभा आइए, स्टे कीजिए। और दादा के साथ आप जो ब्लॉग कर रहा है उनको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इज़ वेरी गुड। और उन्होंने घूमते उन्होंने ये जो ब्लॉग कर रहा है एकदम अच्छा लगा मेरे को भी। और दादा ने बोला कि थोड़ा सा होटल, स्पेशली होटल तो हम लोग का बहुत पुराना है, फिर भी हम लोग वी आर ट्राइंग बेस्ट टू गिव सर्विस। और आप ऑर्किड बोलने से गूगल में भी मिल जाएगा, होटल ऑर्किड लाभा बोलने से। आप लोग भी दादा के रेफरेंस से आएंगे तो हम ज़रूर आपको स्पेशल डिस्काउंट करेंगे ज़रूर। तो इनका जो परिसेवा है बहुत ही काबिल तारीफ है, बहुत ही अच्छा लगा है। हम लोग बहुत खुश हुए हैं, लेकिन क्या करें, अभी तो हमको जाना पड़ेगा। हाँ, जाने को तो मन नहीं कर रहा है, फिर भी हमको जाना ही पड़ेगा क्योंकि हमें अभी बहुत कुछ देखना है, बहुत जगह घूमना है। আমরা চলে এসেছি ব্রেকফাস্টের টেবিলে। আজকে ব্রেকফাস্টে আছে আলুর দম আর লুচি, সল্টি অ্যান্ড স্পাইসি এইভাবে নিয়ে আমরা এখন যাচ্ছি লাভা মনাস্ট্রির দিকে। সামনে রয়েছে ডান দিকে রয়েছে লাভা মনাস্ট্রি। খুব সুন্দর লাগছে সকালে ঝলমলে রোদ্দুরে। এই হচ্ছে মনাস্ট্রি, আর আমরা রাস্তা থেকে দেখছি এটা। আর এই হচ্ছে লাভা শহর। গেটের সামনে 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 মনাস্ট্রির ভিতরে যাওয়ার গেটটা সামনে রয়েছে। এই যে প্রবেশদ্বার মনাস্ট্রি যাওয়ার। ওং মণি পদ্মে হম। আমরা চলে এসেছি লাভা মনাস্ট্রির ভিতরে। এই হচ্ছে এন্ট্রি গেট, এখান দিয়ে আমরা প্রবেশ করলাম। এ হচ্ছে লাভা ভিলেজ। এত সুন্দর ভিউ পাওয়া যাচ্ছে, আর পাইনের জঙ্গল, ঘন সবুজ। হ্যাঁ, আর এই রোদ্দুরে আরও সুন্দর লাগছে। নমস্কার। তো মনাস্ট্রি যাওয়ার রাস্তা এটা। আমরা উপরে উঠে এসেছি, সামনে রয়েছে মনাস্ট্রি। এই ডান দিকে ঘুরে যাব এখন। দুর্দান্ত প্রকৃতি এখানে। সিঁড়ি দিয়ে কিছুটা উঠতে হবে,
তারপরে দেখা যাবে মনাস্ট্রি। এই যে চলে এসেছি মনাস্ট্রির সামনে একদম। ও কি অসাধারণ! এই আলপনাটা কিন্তু দারুণ লাগছে। খুবই সুন্দর জায়গায়, এত সুন্দর লাগছে এখান থেকে চারিদিকের দৃশ্য, কি আর বলবো। একটু ক্যামেরা আমি ঘোরাচ্ছি। এই হচ্ছে মনাস্ট্রি, আর এই পাশের রেঞ্জটা দেখুন, হিমালয়ান রেঞ্জটা পুরো দিগন্ত বিস্তৃত। আলবিদা লাভা। আমরা লাভা থেকে বেরিয়ে পড়লাম ঋষভের উদ্দেশ্যে। এখন যাচ্ছি ঋষভ। এই হচ্ছে ঋষভ যাওয়ার রাস্তা। ঋষভ, ডান দিকে যেতে হবে ঋষভের জন্য। এই রাস্তাটা গেছে, ডান দিকে একটা বোর্ড লাগানো আছে। চা খাবো, আমি চা খাবো, চা খেয়ে তারপর যাবো। আমরা লাভা থেকে 6 কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করার পরে আমরা এসে পৌঁছেছি 6 মাইল লাভা রোড। ছোট্ট একটা জনপদ, আর এখান থেকে রাস্তাটা আলাদা ভাগ হয়েছে। মানে লাভা থেকে 6 কিলোমিটার আসার পরে এই রাস্তাটা ঋষভ যাওয়ার রাস্তা। এই দেখতে পাচ্ছেন, এটা চলে গেছে ঋষভ। আমরা এখন চা খেয়ে ঋষভের দিকে এগোবো। अदरक चाय, অদ্রকওয়ালা চায়। बहुत सारा दूध, चीनी, इलायची और अदरक। পাইনের ঘন জঙ্গল, অসাধারণ ভিউ লাগছে। উপরে চড়ায় রাস্তাটা খুবই খারাপ ছিল। এই এসে গেছি ঋষভ। এই তো এই তো এই তো সুন্দর জায়গা। আহ, অপূর্ব অপূর্ব। এই ঋষভে এন্ট্রি করে গেছি আমরা। আই লাভ ঋষভ, ঋষভ, আই লাভ ঋষভ। এসে গেছি, আই লাভ ঋষভ। এই যে সামনে সব এখন সেলফি লাগ। প্রচুর হোমস্টে হোটেল আছে এখানে। প্রথমে আমরা এখন যাচ্ছি রুম খুঁজতে। ভালো একটা রুম নিতে হবে, এখানে থাকতে হবে একটা নাইট। বাহ, সুন্দর জায়গায়। এটা হচ্ছে রিসিপশন। এই যে ভাই দাঁড়িয়ে আছে, খুব ভালো ব্যবহার এদের, বাঙালি, তাই তো? কোনো অসুবিধা নেই, হ্যাঁ। আসতে পারেন, কোনো প্রবলেম নেই। আর ডাক্তারবাবু এখন আমাদের নামটা এন্ট্রি করছে। নিউ সোনার বাংলা ঋষভ বুকিংয়ের। এটা নিচের রুমে যে প্রাইসগুলো হচ্ছে, এটা নিচের রুমে 1200 করে, ওপরের রুমগুলো যেগুলো আছে 1500 করে ফুটিং লজিং পার হেড। আর এটা সিজন টাইমে, অফ সিজনে একটু রেটটা কম বেশি একটু হয়, আপ ডাউন। আর এখানে লোকেশন খুবই ভালো আছে, রুম থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা ভিউ পেয়ে যাবেন, কোনো প্রবলেম নেই। চলুন এবার আমি নিয়ে যাচ্ছি রুম দেখাতে। তো ডাক্তারবাবু এসে বসে পড়েছেন সোফায়, এই যে। আর এখান থেকে দেখা যাচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘার অপূর্ব দৃশ্য। জানালা দিয়ে আমরা বসে বসে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখতে পাবো।
ডাক্তারবাবু কেমন লাগছে বলুন? সৌন্দর্যের কোনো মাপকাঠি নেই, নেই কোনো সীমারেখা। তাই আমরা নিচের ঘরের থেকে উপরের ঘরে উন্নীত হলাম। এই রুম আরও খোলা, আরও সুন্দর, পুরো লগ হাট, পুরো কাঠের কাজ করা ফ্লোর এবং কাঠের কাজ করা। মাত্র 1000 টাকা পার হেড, 3 বেলা থাকা খাওয়া দিয়ে এই এত সুন্দর লগ হাট উইথ কাঞ্চনজঙ্ঘা ভিউ, উইথ সোফা অ্যান্ড আমাদের যে গাড়ির যে গ্যারেজ সব দিয়ে, উইথ রুম সার্ভিস, অ্যাটাচ টয়লেট, দুটো করে কম্বল, লেপ, সব কিছু দিয়ে 1000 টাকা পার হেড। ভাবা যায়? জলের দামে ফলের রস। আপনারা এখানে আসুন, প্রপার্টিটা দেখুন, পছন্দ হলে নেবেন। হোটেলের নামটা ঠিক মনে পড়ছে না, সোনার তরী মনে হয়। মুর্শিদাবাদের 2 ছেলে আছে এখানে কেয়ারটেকার, ওদেরই প্রপার্টি হয়তো। সামনে দেখুন সন্ধ্যাবেলা বনফায়ারের ব্যবস্থা আছে, ওখানে আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করা হবে। আমরা আজকে ওখানে গান করব গিটার বাজিয়ে। খুব সুন্দর জায়গা, একদম আই লাভ ঋষভ যেখানে ভিউ পয়েন্টটা, তার থেকে 2 পা দূরে এখান থেকে বসে দেখা যাচ্ছে। আর এত বড় উইন্ডো আপনি কোনোদিন দেখেছেন 1000 টাকাতে? করুন। ওই দেখুন কাঞ্চনজঙ্ঘার উপর আবার আস্তে 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 রোদ ছায়া আর মেঘের খেলা চলছে। এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার একদম টিপটা দেখা যাচ্ছে। কি সুন্দর হোটেলটা, প্রচুর জায়গা রয়েছে হোটেলের সামনে, তারপরে রয়েছে অসাধারণ ভিউ, আর সামনে একটা সুন্দর পাইন গাছ, এর পাতাগুলো কিন্তু দারুণ কালারের। আর দূরে হিমালয় রেঞ্জটা পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে। ওইদিকে রয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। আমাদের স্কুটি এখানে রাখা আছে, এই যে আমাদের স্কুটি। পার্কিং জোনটাও বড়, যত খুশি গাড়ি রাখুন। ওদিকে রান্না বান্নার জায়গা, ওদিকে হ্যাঁ, নিচেও যাওয়া যাবে, নিচেও ঘোরা যাবে এই ফরেস্টের ভিতরে। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার আগে একটু ঘুরে আসি, তো আমরা বেরিয়ে পড়েছি। এই যে ওই হচ্ছে আমাদের হোটেল, ওখান থেকে আমরা চলে এলাম, যাচ্ছি এই দিক পানে। চলে এসেছি ভিউ পয়েন্টে। সামনে একটা সুন্দর দোলনা লাগানো রয়েছে, হিমালয়ান হাট, বাহ, সেলফি জোন। পুরো একান্ত জায়গা, কোনো পলিউশন নেই। চাকদা এবং কলকাতার এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স প্রচণ্ড খারাপ হয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের লাংসের রীতিমতো নিঃশ্বাস নিতে অসুবিধা হচ্ছে। সেই জন্য আমরা ভাবলাম কোথায় গেলে পরে এয়ার কোয়ালিটি একটু ভালো পাবো। তো গুগল বললো যে নেওড়া ভ্যালি ন্যাশনাল পার্কের মধ্যে চলে যাও, ওখানে গিয়ে 5 দিন থেকে এসো, তাহলে দেখবে লাংস একদম ক্লিন। এই হচ্ছে ডাক্তারবাবুর একদম সঠিক ইনফরমেশন। এয়ার কোয়ালিটি মানে এখানে অক্সিজেন O2 না, O10। ডাক্তারবাবু এখানে কিন্তু প্রাকৃতিক চিকিৎসা করাচ্ছেন, এটা হচ্ছে প্রাকৃতিক চিকিৎসা, প্রাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতি। বেড়ান, লাংসকে ভালো রাখুন, মনকে তাজা রাখুন, বয়সকে কমিয়ে রাখুন, জীবনকে লম্বা করুন। আমরা যখন শহরে থাকি কত রকম রোগে আক্রান্ত থাকি, কিন্তু যখন পাহাড়ে চলে আসি প্রকৃতির মাঝে, তখন এই অক্সিজেনের প্রভাবেই কিন্তু অর্ধেক রোগ গায়েব হয়ে যায়। নিঃশ্বাসটা নেন। আর আমি এখন পুরো উড়ে বেড়াচ্ছি। 30 বছরের বয়স হয়ে গেছে, এখন বয়স কমে গেছে আমার, 30-এ চলে এসেছি। জীবন মানে রোদ। আপনারা শুধু সাবস্ক্রাইব করুন, ক্যানে ভরে অক্সিজেন নিয়ে গিয়ে আপনাদের শোকাবো, এই কথা দিলাম। হোমস্টেগুলো দারুণ লাগছে এই জঙ্গলের মাঝখান থেকে। সামনে বোর্ড লাগানো রয়েছে হেরিটেজ হোমস্টে, চলুন সেটা দেখব কীরকম হোমস্টে। আমরা হাঁটতে চলে এসেছি ঋষভে হেরিটেজ হোমস্টেতে। আপনাদের আরেকটা জিনিস বলে রাখা দরকার, এই টোটাল যে ঋষভ, লাভা, লোলেগাঁও এই অঞ্চলটা কালিম্পং ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে পড়ে এবং পুরোটাই নেওড়া ভ্যালি ন্যাশনাল পার্কের মধ্যে পড়ে।
সংরক্ষিত জাতীয় উদ্যান। রিসেন্টলি বছর 3 ধরে এখানে কিন্তু রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের আধিক্য বেড়েছে এবং ইয়েতে ট্র্যাপ ক্যামেরাতে বাঘ পাওয়া গেছে। এছাড়া তো লেপার্ড থেকে শুরু করে আপনার রেড পান্ডা, বিয়ার সবই পাওয়া যায়, অজগর। তো আমরা জঙ্গলের কোরিয়ার মধ্যে যাব। টিফিন দ্বারা ভিউ পয়েন্টে যাওয়ার সময় আমাদের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। চলুন দেখি। চলুন এবার দেখা যাক হেরিটেজ হোমস্টে। রুম আছে 2500, 2000, আর যদি প্যাকেজে নিন 1800 আছে, 1600 আছে, 1400 আছে। প্যাকেজের মধ্যে কি কি থাকবে? প্যাকেজের মধ্যে আপনার ব্রেকফাস্ট থাকবে একটা, তার তার লাঞ্চ থাকবে, ইভিনিং স্ন্যাক্স থাকবে, ডিনার থাকবে। আচ্ছা, রুমগুলো কেমন দেখানো যাবে? ফার্স্ট ফ্লোরে এই হচ্ছে ব্যালকনি। বাহ, সুন্দর জায়গা। জঙ্গলের মজাটা যদি নিতে চান তাহলে কিন্তু এই জায়গাটা কিন্তু আদর্শ। এই হচ্ছে রিসর্ট, পুরো রিসর্টটা দেখতে পাবেন ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে। অসাধারণ সুন্দর। এখানে আসলে পছন্দ হতেই হবে, তার যেই আসুক না কেন এই রুম তার পছন্দ হতেই হবে। কি সুন্দর ডেকোরেশন করা হয়েছে বেডটার উপরে। এটা একটা কি লোটাস? হ্যাঁ, তোয়ালে দিয়ে বানিয়েছে, খুব সুন্দর। তো একদম এক্সিলেন্ট রুম। এবার হেরিটেজ হোমস্টে ট্রিপল বেড। আমার 4 বেডও আছে, এটা হচ্ছে ট্রিপল বেড। ভিতরের লুকিংটা দেখুন কত সুন্দর, একদম টিপটপ, ঝা চকচকে। মানুষ আসলে পরে প্রথমে ওয়াশরুমটাই বেশি দেখে, তার আমি ওয়াশরুমটা দেখাচ্ছি। দারুণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কোথাও একটু নোংরা ময়লা কিচ্ছু নেই। এটা ট্রিপল বেড। এবার আমি নিয়ে যাব 4 বেডে। 4 বেডের রুম, তার সামনে একটা সুন্দর বসার জায়গা রয়েছে, সোফা আর টি টেবিল রয়েছে। 4 বেডের রুমটাও অসাধারণ। কখনো রিসর্টে এলে এখানে বুক করে নেবেন, আমরা সব দিয়ে দেব আমাদের চ্যানেলে। ও, নতুন করেছেন? আর নতুন আর একটা করেছে। ও ও ম্যারেজ অ্যানিভার্সারির জন্য এটা আলাদা স্পেশাল করেছে। সুন্দর একটা হার্ট বানিয়ে রেখেছেন, দেখুন কত সুন্দর লাগছে। রিসর্টের সর্বসেরা হোমস্টে হেরিটেজ হোমস্টে। সর্বসেরা কী কারণে? আমি রুমগুলো দেখালাম, দুটো রুম পাশাপাশি রয়েছে, উপরে নিচেও রুম আছে। আর এখান থেকে দাঁড়িয়ে যে ভিউটা পাবেন দেখুন, চারিদিকে আমি ক্যামেরা মুভ করাচ্ছি, একদম 360 চারিদিকে দেখতে পারবেন। এই পাশে এগুলো কি হোমস্টে না হোটেল? হোমস্টে। আরও পাশে কিছু হোমস্টে রয়েছে, কিন্তু এটা একটু নিরিবিলি স্থানে, জঙ্গলের গা ঘেঁষা, যার জন্য সবচেয়ে ভালো নিরিবিলি পরিবেশ। আর একটা টাওয়ারও রয়েছে ব্যালকনির উপরে। এই পাশটা দেখুন কত সুন্দর, আরও কিছু হোমস্টে রয়েছে। টোটালি এই জায়গাটা খুবই সুন্দর। রিসর্টে হেরিটেজ হোমস্টের ডাইনিং রুমটা দেখুন কত সুন্দর পরিষ্কার। কিচেনটা খুব সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, অনেক বড় সড়ো কিচেন। তোমরা আমায় অক্সিজেন দাও, আমি তোমাদের ট্রাভেল ভিডিও উপহার দেবো। কে বলে গেছিলে? এই আমি। নরম চালের ভাত, দেখেই বেশ সুন্দর লাগছে। সকাল থেকে এখনো ভাত পেটে পড়েনি। হ্যাঁ, তার সাথে বেগুন ভাজা, সুন্দর পেঁয়াজ দেয়া ডাল, ডিমের আন্ডা কারি, আর ওদিকে ফুলকপির তরকারি। আর কোথায় বসে খাচ্ছেন? একদম প্রপার্টির সামনের উঠোনে বসে খাচ্ছি। এক পাশে কাঞ্চনজঙ্ঘা, এক পাশে প্রপার্টি। মানে গরম গরম একদম সবে ভাত নামলো।
ঠিক আছে? পাহাড়ে বেগুন ভাজা পাহাড়ে বেগুন ভাজা। পাওয়া যায়, জমিয়ে খাওয়া হবে। খেয়ে দিয়ে রিসর্ট থেকে বেরিয়ে পড়লাম, একটু সাইট সিন করে আসি। হাইল্যান্ড ভিস্তা হোমস্টে, বাহ খুব সুন্দর তো। এখানে হোমস্টেটাই বেশি, হোটেল কম। আমরা রিসর্ট থেকে একটু নিচের দিকে যাচ্ছি, কত সুন্দর সুন্দর হোমস্টে রয়েছে। আমরা রিসর্ট থেকে কিছুটা নিচে নেমে এসেছি, প্রায় 1-1.5 কিলোমিটার। আর এই জায়গাটা খুবই ভালো, এতটাই ভালো সে আর বলতে হবে না, আপনারা চোখে দেখলে বুঝতে পারবেন। কত সুন্দর হোমস্টে, আর সুন্দর এখানে রোদ্দুর লাগছে। হ্যাঁ, জলমলে রোদ্দুর, সমস্ত জায়গাটায় রোদ্দুর আছে, কোথাও ছায়া নেই। কি লাগছে ও পাহাড়ে, মানুষজনরা এরকম সংরক্ষণ করে রাখে জ্বালানি কাঠ, আর এইসব দিয়ে রান্নাবান্না করলে সে খুব হেলদি হয় এবং সুস্বাদু হয়। সামনে একটা রয়েছে সুন্দর মাঠ, ও কি অসাধারণ মাঠ, আর মাঠের পিছনে দেখুন কি সুন্দর মেঘ হয়ে আছে, সাদা মেঘ। গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস, এখন আমরা ডিনার সারবো। বাইরের টেম্পারেচার প্রায় মাইনাসে রয়েছে, ঠিক আছে? খাবার দাবার 2 মিনিটের বেশি বাইরে থাকলে পরে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে বরফের মতো। তার মধ্যে সন্ধ্যেবেলা গরমা গরম খাবার মুর্শিদাবাদের ছেলে রান্না করেছে, দুপুরবেলা অসাধারণ রান্না করেছিল, সুন্দর গরম গরম চালের ভাত আর চিকেন কারি। এসব সামনে রেখে বেশি কথা বলাটা একটা ধৃষ্টতা। আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন কীরকম রান্না হয়েছে। এই নিন। চরম ঠান্ডা, ওই জন্য দেরি করা যাবে না, তাড়াতাড়ি খেতে হবে। হ্যাঁ, খুব কম সময়ে খাবার সারতে হবে। চলুন সঙ্গে থাকুন, আপনারাও স্বাদ গ্রহণ করুন। খুব সুন্দর রান্না করেছিল দুপুরে, এখনও নিশ্চয়ই ভালোই হবে। আমাদের আছে এখন ডিনারে ডাল, চিকেন, স্যালাড, আলু ভাজি, হ্যাঁ, আর রাইস।